Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. Could you please start by telling us your name? പേര് പറയാമോ ഒന്ന് ചേച്ചി? എന്റെ പേര് ആരതി. Her name is ആരതി. Okay, and how long have you owned the shop? എത്ര നാളായി ചേച്ചി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഞാനിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 വർഷം. It is 2 years. It's have been she started this. Okay, and why did you decide to have a shop like this? എനിക്ക് RCPയുടെ ഫണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇവരെ ഇതായിട്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 3 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമേ എനിക്കൊരു സോപ്പ് പൊടിക്കടയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ അതിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഷോപ്പും കൂടി എടുത്ത ഇവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെയും ഈ ചായയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നീട് RCPയുടെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ CRP means cold rehabilitation project. Yeah. She is saying initially she had a soap powder shop, Okay. soap powder and detergent business, detergent shop. It is nearby, no? It is nearby. We can see that nearby room. It is there, and at that time, firstly she started that detergent business using the support from Save a Family Plan. And at that time, she came to know that here there is a scope of a tea shop and bakery business, because here is the hospital is nearby. Many patients will come, and the doctors also needs this tea and other juice and snacks. So, knowing the scope of this business, she started this using the COVID rehabilitation project of Save a Family Plan. She got 1 lakh rupees from CRP, from Save a Family Plan, and she started this tea shop. Now she has 2 business, this detergent business and this tea shop. Tea shop means bakery business. This is. എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. മൂത്താള് 8ൽ പഠിക്കുന്നു, ഇളയാള് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വരുമാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റാരോടും ചോദിക്കാതെ കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. She is saying about her children. She has 2 children, and they are studying. From the profit getting from this business, she could easily do the expenses of their studies. How old are your children, and what are their hopes? എന്തോരമായി കുട്ടികൾ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വലുതാവുമ്പോ എന്താകാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മൂത്താള് നേവി ഓഫീസർ ആകണമെന്നും പറഞ്ഞാണ്. Both of them are boys? ആൺകുട്ടികളാണോ? മൂത്തതാണും ഇളയത് പെണ്ണും. Okay. ഇളയാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആകണമെന്നാണ്. The elder one is a boy and younger one is a girl. The boy want to be a Navy officer, military officer, Navy, and the younger one want to be a doctor. Doctor, Okay. yeah. And how do your children feel about seeing their mother running a shop? മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ അമ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മക്കള് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പഠിത്തമില്ലാത്ത ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ചായയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്ത് ആശുപത്രിയിലും അപ്പുറത്തെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. In holidays, when they have no classes, they will come to the shop and they will help her in the shop to, when she is cooking, she is making tea. They will give the tea to the doctors and to the hospital, and they will collect the cash from them and give the balance, and in such a way they will help in the business. So not only are you a role model, but you're teaching your children some skills, employment skills. ചേച്ചി റോൾ മോഡലാണ്. മക്കളെ ഈ സ്കില്ലൊക്കെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചേച്ചി അവർക്ക് വലിയൊരു മോഡലാണെന്ന് പറയാനുണ്ട്. And tell me a little bit of your life before you started in the Save a Family Plan program. ഈ സേവ് ഫാമിലി പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം? മുമ്പ് എന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ആങ്ങളയോടും അനിയത്തിയോടും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആരോടും അങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചോദിച്ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്യാതെ ഒക്കെ വന്നാലും എനിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ. She is saying before starting this Save a Family Plan,
for all needs, means whenever she has a need, she need to ask to her brother or her parents. She's a widow, and but now she is self-reliant. She has her own income, and for any needs, whenever a need come, she has her own savings, and she can do everything by her own. Now, no need to beg in front of anybody. Wow. That's it. It, She is is a self-reliant. customer. They can come in, yeah? Yeah. Bye, Taba. No, she No. is not a customer. Okay. She is not a Okay. customer. So you feel the Save a Family Plan has been useful in terms of starting your career? Can you repeat? Melissa? I'm just trying to get an understanding of how Save a Family Plan has changed your life. എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തില് ഈ കരിയറിൽ സേവ് എ ഫാമിലി പ്ലാൻ സേവ് ഫാമിലി പ്ലാൻ സഹായിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് സേവ് എ ഫാമിലി പ്ലാൻ നമുക്ക് സഹായകരമായതെന്ന്? എനിക്ക് ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു ചെറിയൊരു സഹായം കിട്ടി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു 1 lakh rupees കിട്ടി. ഇത് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ജ്യൂസർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പ്രിന്റർ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രിന്റർ എടുത്തു, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ എടുത്തു, ഒരു ജ്യൂസറൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വരുമാനമായി. ആദ്യം ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു വരുമാനമായി ഈ ജ്യൂസും ഫ്രഷ് ജ്യൂസും ഇതുമെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പൈസയും എന്റെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ ചേച്ചിട്ടാണോ? ഹലോ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഇരുന്നോണ്ട് ചെയ്തു ചേച്ചി, ഫോൺ കയറുന്നോട്ടെ. She was saying initially she started that detergent business by the help of Save a Family Plan, and after that she got the COVID rehabilitation project 1 lakh rupees, and with that amount she bought this printer, photostat machine. This printer she can take the photocopies of the documents which the patients bringing from the hospital, and she can take the photocopy and give. It is a good income to her, and she brought a juicer, juice making machine she brought with that amount, and used from these all new startings, she gets a good income from this business. Okay. And how many customers do you get in a day? ഒരു ദിവസം എന്തോരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, എന്തോരം ആൾക്കാരൊക്കെ വരാറുണ്ട്? ആശുപത്രിയിൽ ആള് വരുന്നതനുസരിച്ച്, ആശുപത്രിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു 150 പേരൊക്കെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ ലോക്കൽസും ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മിക്കപ്പോഴും അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു 50-60 ചായയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും. ഒരു ഉത്രാടം വെച്ചിട്ടൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളോടെ സാധനം വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം, പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഹെൽത്തിന്റെയും കൂടെ, പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഹെൽത്തിന്റെയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോ ഹെൽത്തുകാർ പറയും എന്നോട് ചായ പറയാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു 100 ചായയൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും, 2 കൂട്ടരും കൂടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ 100 ചായ അങ്ങനെയൊക്കെ. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് means the local self-government office is nearby here, and the government hospital is just opposite this shop, and her customers are from these 2 offices. It depends on the person coming to the hospital and the panchayat office, and if in a particular day the patients are the patients and the people coming to the panchayat office are very high, the customers will be high. Altogether, around 140-150 persons every day will come and have tea and juice and snacks.
Okay, and were you part of any self-help groups or Yeah. in the area? Was that Yeah. here? ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, SHG, അയൽക്കൂട്ടം, അതിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന്? അത് പോകാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. Yeah, she is a part of the self help group. Can you tell me a little bit about that group and what you learned from it? അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാമോ? അയൽക്കൂട്ടം അയൽക്കൂട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അയൽക്കൂട്ടം നമുക്ക് ഉപകാരമാകാറുണ്ടോ? ഉപകാരമാകാറുണ്ട്. നമ്മള് അതിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ 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 ഈ സേവിങ്സ് അതിന്റെയൊക്കെ ഇതുണ്ട്. മറ്റേ ഓണഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് 21 പേരാ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പില്. ആ 21 പേരും ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങള് ലോണൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ലോണൊക്കെ എടുത്താലും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാനും നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കുന്നതിനൊന്നും പ്രയാസമില്ല. The SHGs are very useful to her, and there are many possibilities to take loans from the SHGs. And she says since she has a good income from the shop, she is confident to take loans from SHGs because she is confident that she can repay the loans to SHG. So the SHGs are very useful to her, but at the same time, she has confidence that even though she takes a loan, she can repay them. That confidence she has. Yeah. That's why SHGs are very useful, and because of this shop, because of the Save a Family Plan, it becomes more good and it gives more confidence to her. Okay, and tell me a little bit about the support that you get from Blessing. You get from ബ്ലസ്സിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട്, ബ്ലസ്സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബ്ലസ്സി മാഡം ഇടക്ക് വരികയും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിച്ച് തിരക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് ഇടക്ക് വിളിച്ച് തിരക്കുകയും എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ഇതുണ്ടാ കച്ചവടം ഉണ്ടാന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തിരക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ബ്ലസ്സി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായം, ഇതിന്റെ എന്താ ചേച്ചി ഇനി ഇത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തിരക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. She calls Navandan and she inquires about her well-being, and she helps her to do all things, and she is very happy about the service of Blessy. Customer. അല്ല അത് മരുന്ന് ഇല്ല, ചെറുതില്ല. എന്തിനാ? അത് കുഴപ്പമില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്മതിക്കില്ല. ഇല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ചില്ലുകൊണ്ടോ? ഈ ആരെങ്കിലും വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കുപ്പി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിനറൽ വാട്ടർ എടുത്തതിന്റെ കുപ്പി ഇതുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് കുപ്പി ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു വന്നതാ. From government hospital to get some medicines, they need to ചുമയുടെ മരുന്ന് കിട്ടുന്ന cough syrup and some other medicines. The patients need to bring some bottles to the hospital. Okay. So some patients will come and ask for bottles, and if there are some used bottles, she will give it to them. Okay. Nice. So another question I have is how do you get all your products? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത്, കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ? വെള്ളത്തിന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോക്കൽസിലൊരു മറ്റേ മണ്ണാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തണ്ണീർമുക്കം പള്ളിയുടെ പറ്റേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അവര് കൊണ്ടുവന്ന് തരും. പിന്നെ മായും സ്പ്രിന്റും അതൊക്കെ അതിന്റെ വണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇവിടെ ബുധനാഴ്ച ദിവസം വണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അതേന്ന് അതൊക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടാനിയ അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ അവര് വന്ന് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന്റെ. എന്നിട്ട് അവര് കൊണ്ടുവരും ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം. ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് പോകും ഇവിടെ വന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് നമ്മൾ പറയണ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച വന്ന് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് പോകും, വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് സാധനം എത്തിക്കും. The juices and these bottled mineral water and other juices, the vendors will bring these things to here. Okay. And the biscuits also, everything
the different vendors, they will bring and they will bring it to here, and she need to order from here only. They will bring everything to here, and she will collect them and she will sell. അത് തൃപ്പൂണിത്തുറ. സോപ്പ് പൊടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറ. Yeah, a nearby shop that also is hers, and the soap powder and different soap powder, soap liquid, detergents, everything are there. They are taking from Trippunathra. That is a place 50 kilometers from here. 50 kilometers from here. Then how will എങ്ങനെ പോകുന്ന അങ്ങോട്ട് പോയി വരുന്നത്? അവർ കൊണ്ടുവരുമോ? നമ്മളെ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യും. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ആങ്ങള അവിടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ അവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോയില് ഇങ്ങോട്ട് വിടും. പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോ അച്ഛനും ഞാനും കൂടി ഇറക്കി അതൊക്കെ എടുത്തൊക്കെ വെക്കും. The matters for the detergent business, she buys them from Trippunathra, a place 50 kilometers away from here. She will call those authorities and those persons, and she will give order, and they will send it by an auto rickshaw. Okay. Yeah. Okay. And what's the most popular thing that you sell here? ഇവിടെ ചെലവാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നത് മിനറൽ വാട്ടർ, സ്പ്രിന്റ്. Yeah. These mineral waters are most selling thing here, and this juice also. Okay. Mineral water and juice. Yeah. Okay. പിന്നെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസും ചായയും. Fresh juice and Fresh chai. juice and tea. ഡോക്ടർമാര് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്, ടീ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. Okay. Well, I want to thank you very much for letting us interview you, because our hope is that there's donors in Canada that will learn about Save the Family Plan, people that are very successful like you, so they'll continue to support others. ഇത് ഈ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ. കാരണം ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ഇത് നമുക്ക് കാനഡയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ, അല്ല അവർക്ക് കാണാൻ അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ. So I'm doing this, you'll be helping others. So I thank you. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ താങ്ക് യു. എനിക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സഹായം കിട്ടുന്നതും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വരുമാനം എന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് എനിക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും. She's saying she's now she's very thankful to Save Family Plan that before starting this whole business her situation was very very bad, but now she has a confidence that somebody is with her to help her. So she's saying thanks to Save Family Plan. Thank you. We wish you all the best. Thank you. Yeah.